morning, church. Welcome back to the Sunday service. Be blessed. Amen. Let's start the service with the word of prayer. Gracious Heavenly Father, O Lord, we thank you, Jesus, O Lord, Father, this time as we come before you, Lord, Father. Lord, we thank you, Jesus, O Lord, Father, shielding under your blood, O Lord, Father, covering under your blood, O Lord, Father. Nothing can come against us, O Lord, Father. Your word says, O Lord, for every plan of devil is, O Lord, for nullified right now in the name of Jesus, O Lord, Father. We receive your protection, O Lord, Father. We thank you, Lord. Lord, we praise and worship your name, O Lord. In the name of Jesus, we pray and ask you, Lord. Amen. Let's all praise God. Amen. Prati papam nundi shapam nunchi vimukti iche namam Yesu namam. Amen. Hallelujah. Yesu namam. Yesu namam. Sundara namam. Yesu namam. Maduram maduram. Junti tenela kante maduramu. పాపములను క్షమించు నామము, శాపములను తొలగించు నామము, స్వస్థపరచును యేసు నామము. అన్ని నామముల కన్నా పరిణామము, నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న నామము. అన్ని నామముల కన్నా పరిణామము, నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. యేసు నామం సుందర నామం, యేసు నామం మధురం మధురం, చుంటి తేనెల కంటే మధురము. పాపములను క్షమించు నామము, శాపములను తొలగించు నామము, స్వస్థపరచును యేసు నామము. అన్ని నామముల కన్నా పరిణామము, నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న నామము. అన్ని నామముల కన్నా పరిణామము, నిన్న నేడు సుందర సుందర నామం. సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. అద్వితీయ నామం, అద్వితీయ నామం, అతిశయ నామం, ఆరాధించు నామం, ఆరాధించు నామం. అద్వితీయ నామం, అతిశయ నామం, ఆరాధించు నామం. అద్వితీయ నామం, అద్వితీయ నామం, అతిశయ నామం, ఆరాధించు నామం, ఆర్భాటించు నామం. అద్వితీయ నామం, అతిశయ నామం, ఆరాధించు నామం, ఆర్భాటించు నామం. సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. For the last time, సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. Hallelujah. We are surrounded by His love. Amen. Everywhere we look, His love is surrounded us. Amen. All around, everywhere I look around, it's all around, all around, all around, everywhere I look your love is all around. Let the nations sing, let the nations sing, let the people shout. Hey! Let your kingdom come, for your spirit out. Let the nations sing, let the people shout. Let
your kingdom come, pour your spirit down. Manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. All around, all around. Everywhere I look, your love is all around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around. Let the nations sing, let the nations sing, let the people shout. Let your kingdom come, pour your spirit out. Let the nations sing, let the people shout. Let your kingdom come, pour your spirit out. Manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. All around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around. All around, all around. Everywhere I look, for the last time, all around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around. Hallelujah. Let's all close our eyes and worship God. Thank you, Jesus, Lord. Mighty is your name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Father, Lord, your love surrounds us, Lord, Father. Agape love, Lord, unconditional love, Lord, Father. Even before, O Lord, Father, the foundations of this earth has been made, O Lord. You had a plans and purpose for me, O Lord. Even before I was born in this earth, O Lord, Father, Lord, you died for my sins, O Lord. You shed your blood, O Lord, Father. You have sent your beloved Son, Lord, so that we can be, O Lord, righteous, O Lord, Father. Lord, that your righteousness has become our righteousness, O Lord, Father. You gave your righteousness to us, O Lord, Father. The great gift of salvation, O Lord, Father. Loving Heavenly Father, Lord, we remember your sacrifice, O Lord, that you gave your beloved Son for us, O Lord, Father. Who can do this, O Lord? Who can do this, O Lord, Father? Neither father nor mother, O Lord, Father. Sister nor brother, O Lord, Father. Lord, no one can do such a sacrifice, O Lord, Father, that you gave your life for us, O Lord, Father. Your precious blood has shed for us, O Lord, Father. Thank you, Jesus. We sing, O Lord, Hosanna, Lord. You have come to save us, O Lord. Thank you, Jesus. Yeshu Masih, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा।
चुराने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा ओ सदा तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु नाम 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 कीजिए। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु Oh Lord, we lift your name high, O Lord, Father. Your name is high above all things, O Lord, Father. Higher than the kings, O Lord, Father. Every knee shall bow and every tongue shall confess, O Lord, Father. There is redemption, O Lord, Father. There's a healing, O Lord, Father. There's a provision, O Lord, Father. There's a protection, O Lord, in your name, O Lord, Father. We thank you, Jesus, O Lord, for the name that you have given to us, O Lord. We come before you, Lord, in the name of Jesus Christ, O Lord, your Son, O Lord, Father. We thank you, Jesus, O Lord. Such a privilege, O Lord, that you have given to us, O Lord, to come before you, O Lord. Thank you, Jesus, O Lord. Lord, as we're hearing the word, O Lord, Father, bless the men of God, O Lord, Father. Speak to us directly, O Lord, Father. Lord, we thank you, Jesus, O Lord, Father, putting the right word in the right time, O Lord, Father. Thank you, Lord, there is a solution. There is answer for every problem in your word, O Lord, Father. As we are hearing the word, O Lord, Father, Lord, let there be, Lord, manifestations taking place, O Lord, Father. We thank you, Lord, for this time. In the name of Jesus, we pray and receive everything we pray, O Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Welcome to the online service. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆన్లైన్ సర్వీస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. To bring God's word directly to your house. మీ యొక్క గృహములకు దేవుని యొక్క వార్తను మేము తీసుకుని రావడానికి. So let's look to God in prayer. ప్రార్థన చేసుకొని మనం దేవుని వైపు చూద్దాము. Our gracious loving Father, thank you for your word which is alive and powerful.
కృపా సంపూర్ణుడైన దేవా, నీ యొక్క వాక్యమును బట్టి నీకు వందనాలు. వాక్యము సజీవము శక్తివంతమై ఉన్నది. Then Lord, in these turbulent times, దేవా, ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులలో only your word can strengthen us. నీ యొక్క వాక్యమే మమ్మల్ని బలపరుస్తుంది. Then I pray for all those who are faint-hearted, O Lord. కాబట్టి నాయన కృంగి ఉన్న హృదయం కలిగిన ప్రతి ఒక్కరి గురించి నేను I ప్రార్థిస్తున్నాను. pray for all those who are weak-hearted, O Lord. మరి ఎవరి బలహీనమైన హృదయం గల వారి గురించి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. That through the word you encourage them and you strengthen them. దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా వారిని ప్రోత్సహించండి, వారిని బలపరచండి. Thank you for anointing both of us, O Lord. మా ఇరువురిని కూడా మీరు అభిషేకించినందుకు నీకు వందనాలు And యేసయ్యా. bless the word. నీ యొక్క వాక్యమును In దీవించండి. Jesus' name we pray. యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. So we have started a new series, How to Survive the Storm, Part 3. కాబట్టి మనము నూతన అంశంను మనం చూసుకుంటున్నాము. మరి ఏ విధంగా తుఫానును ఎదిరించి జయించగలము, మూడవ భాగమును మనం చూసుకుంటున్నాము. So if you have watched the series for the last 2 weeks, మరి గత 2 వారాలు మీరు ఈ యొక్క సిరీస్ ని మీరు చూసినట్లయితే we are speaking on the storms. మనము తుఫాను గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. Now the storms which we see are not symbolic, మరి ఈ యొక్క తుఫాన్లు సూచనప్రాయమట్టు కాదు, it is real. అవి నిజమైనవి. We are seeing the plagues which are real. ఈ యొక్క తెగుళ్ళు నిజమైనవిగా మనము చూస్తున్నాము. We are seeing poverty which is real. దారిద్రతను మనము నిజముగా చూస్తున్నాము. There is fear in the world. మరి లోకంలో భయము ఏర్పడినది. There is panic in the world. లోకంలో మరి భయము ఏర్పడినది. They don't know what to do. మరి ఏమి చేయాలో ఎరుగనటువంటి పరిస్థితి. So as a child of God, కాబట్టి దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా how to survive this storm? ఈ యొక్క తుఫానుని మనం ఏ విధంగా ఎదిరించి జయించాలి? Mark chapter 4 verse 35. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 35వ వచనము. On the same day. ఆ దినమందే. Okay, this is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యము, గమనించండి. Underline this in your Bible. మీ యొక్క బైబిల్లో దీన్ని కింద అండర్లైన్ చేసుకోనండి. On the same day, ఆ దినమందే, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదామని వారితో చెప్పెను. Next verse. A ఇక్కడ చూడండి. great windstorm arose, పెద్ద తుఫాను రేగి అలలు ఉన్నవి, and the waves beat into the boat, దోణి లోపలికి అలలు కొట్టినవి, and it was already filling. ఆ దోణి నిండిపోయెను. You see this? చూస్తున్నారా అండి? And next verse. తర్వాత వచనము. And they were greatly afraid. వారందరూ కూడా ఎంతో భయభ్రాంతులకు గురి అయినారు. And they awoke him when he was sleeping on a pillow. ఆయన తలగడ మీద పడుకొని నిద్రించుచున్నప్పుడు వారు ఆయనను లేపి, And they said, Teacher, do you not care that we are perishing? మరి బోధకుడా, మేము నశించిపోవచ్చున్నాము, నీకు పట్టి లేదా? Next verse. తర్వాత వచనము. Then he arose and rebuked the wind, అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి, and he said, Peace, be still. ఊరుకొమ్మని చెప్పి, Next verse. తర్వాత వచనము. And he said, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? అప్పుడు ఆయన, మీరెందుకు భయపడుచున్నారు? మీరింకనూ నమ్మిక లేక ఉన్నారా? So, కాబట్టి when we are fearful, మనం ఎప్పుడైతే భయభ్రాంతులకు గురైనామో, that is an indication we have no faith. దాని అర్థము మనకు విశ్వాసము లేదు అని సూచిస్తున్నది. Understand this? అర్థమవుతుందా? When we are watching news daily, మనము ప్రతిరోజు న్యూస్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, we are reading the newspaper daily, మరి న్యూస్ పేపర్స్ ప్రతిరోజు చదువుతున్నప్పుడు, and it is filling us with fear. మరి ఆ యొక్క వార్తలంతా కూడా మనల్ని భయంతో నింపి ఉన్నప్పుడు, So that means we have no faith. దాని అర్థము మనకు విశ్వాసము లేదు అని. Now, ఇప్పుడు I read the entire scriptures to you. మరి ఈ యొక్క వచనాలన్నీ కూడా మీకు చదువుతున్నాను. There is a purpose. అక్కడ ఒక ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నది. But let's go back to verse 35. 35వ వచనంకి మనము తిరిగి వెళ్దాము. This starts with on the same day. మరి అక్కడ ఆరంభిస్తున్నాడు ఆ దినమందే. Okay, on the same day. ఆ దినమందే. What's so special about this day? ఆ యొక్క దినముకు కలిగిన ప్రత్యేకత ఏమిటి? What happened on this day? ఆ రోజు ఏం జరిగినది? See now, ఇప్పుడు చూడండి. in the morning something happened. ఉదయకాలమున అక్కడ ఏదో సంభవించినది. In the evening the storm came. ఆ యొక్క సాయంకాలమున ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చి ఉన్నది. So what happened on the day in the morning? మరి ఆ యొక్క ఉదయకాలమున ఏమి సంభవించినది? Okay, verse 13.
13వ వచనము Same చూసుకుందాము. chapter, Mark 4:13. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 13వ వచనం చూసుకుందాము. So now, ఇప్పుడు on that same day, he was teaching them about the parables. మరి ఆ యొక్క ఉదయ కాలముననే వారికి ఉపమానములను గూర్చి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. And he was specifically teaching them about the parable of the sower. మరి ఆ యొక్క ప్రత్యేకముగా ఆ యొక్క విత్తువాని గురించిన ఉపమానమును వారికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. And he said to them in verse 13, మరి 13వ వచనంలో వారికి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, do you not understand this parable? ఈ యొక్క ఉపమానమును మీకు అర్థము కాలేదా? Then how will you understand all other parables? మరి ఈ యొక్క ఉపమానం మీకు అర్థము కానట్లయితే మిగతా ఉపమానములు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలరు? Notice, గమనించండి, the parable of the sower ఈ యొక్క విత్తువాని గురించిన ఉపమానము is the mother of all parables. మరి ఈ యొక్క ఉపమానములన్నిటికీ కూడా తల్లి లాంటిది. So if you understand this parable, ఈ యొక్క ఉపమానము మీరు అర్థం చేసుకొనిన you ఎడల will understand many parables. మీరు అనేకమైన ఉపమానములను అర్థం చేసుకోగలరు. Then he goes on to say in verse 14, మరి 14వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, see, this happened on the same day the storm came. ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చిన ఆ రోజే ఇది జరిగినది. He's teaching to them about these parables. ఈ యొక్క ఉపమానమును గురించి వారికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. Now this parable and this storm is interlinked. మరి ఈ యొక్క ఉపమానము ఈ యొక్క తుఫాను రెండు కూడా కలిసి ఉన్నవి. There is a connection between what he taught and the storm. తాను ఏమైతే బోధించినాడో దానికి ఆ యొక్క తుఫానుకి రెండుటికి ఒక సంబంధం ఉన్నది. So also అదే విధముగా there is a connection between the storm which you are facing in this world and the word which we are listening. మరి మీరు వినే వాక్యము అదే కాకుండా మీరు చూస్తున్న ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న యొక్క తుఫానుకి రెండుటికి ఒక సంబంధం ఉన్నది. So this word is apt, it is relevant for the present situation and present condition. కాబట్టి ప్రస్తుత పరిస్థితులకు ప్రస్తుత సన్నివేశాలకు ఈ యొక్క వాక్యము ఎంతో ఖచ్చితంగా ఉన్నది. So pay attention కాబట్టి దయచేసి గమనించండి, and understand. అర్థము చేసుకోనండి. Then he says the sower sows the word. అప్పుడు అన్నాడు, విత్తువాడు వాక్యము విత్తుచున్నాడు. Then next verse, తరువాత వచనము, then those which fell on the wayside, మరి త్రోవ పక్కన కొన్ని పడినవి, where the word is sown, అక్కడ వాక్యము విత్తబడెను. when they hear the word, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their heart. మరి అక్కడ వారు వినిన వెంటనే సాతాను వచ్చి వారి హృదయంలో విత్తబడిన వాక్యమును ఎత్తుకొని పోయెను. See, Satan comes immediately చూడండి, సాతాను మరి వెంటనే వస్తాడు. and is taking away what was sown in their heart, the word of God. వారి యొక్క హృదయములలో దేవుని యొక్క వాక్యము విత్తబడిన దానిని తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. So verse 35, 35వ వచనము, so this was the day, మరి ఈ దినమందే, on the same day, ఆ దినమే, so same chapter, మరి అదే అధ్యాయము. are you getting this? Mark అర్థమవుతుందండి? 4, he started teaching on the parable of the sower. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము విత్తువాని గురించిన ఉపమానములు బోధిస్తున్నాడు. You understand this? So అర్థమవుతుందండి? get the connection. కాబట్టి ఇక్కడ రెండిటికి సంబంధమును There గమనించండి. is something linked between the parable of the sower and the storm. ఈ యొక్క విత్తువాని గురించిన ఉపమానమునకు ఈ యొక్క తుఫానుకి ఏదో సంబంధము ఉన్నది. Now notice, ఇక్కడ గమనించండి, once the word is sown in the heart, మరి ఆ యొక్క వాక్యము హృదయంలో విత్తబడగానే, see the seed, the word is the seed, ఈ యొక్క విత్తనము దేవుని యొక్క వాక్యము, and the heart is the ground. మరి ఆ యొక్క హృదయము ఆ యొక్క నేల అయి ఉంటున్నది. See now, ఇప్పుడు చూడండి, faith also comes by hearing the word. విశ్వాసము కూడా ఆ యొక్క వాక్యమును వినుట వలన కలుగుతున్నది. So now faith is deposited in the heart. కాబట్టి ఆ యొక్క విశ్వాసము హృదయంలో నింపబడి ఉన్నది. Now why is Satan coming after the word? మరి ఎందుకు సాతాను ఆ యొక్క వాక్యము వెనకాల పడుతున్నాడు? Please understand. దయచేసి అర్థం Why చేసుకోండి. is he stealing the word? ఆ యొక్క వాక్యమును ఎందుకు దొంగిలిస్తూ ఉన్నాడు? See now, ఇప్పుడు చూడండి, in the same chapter, మరి అదే అధ్యాయములో in verse 26, 26వ we వచనంలో, are talking from chapter 4 of Mark, మరి మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయంలో నుంచి మనం because మాట్లాడుకుంటున్నాము. he said on the same day. ఎందుకంటే అక్కడ చెప్పబడి ఉంది ఆ దినమందే. So what happened on that same day? ఆ దినమందే అక్కడ ఏమి జరిగినది? On that same day, it taught the parable of the sower. ఆ యొక్క
వితువాని గురించిన ఉపమానమును ఆ దినమందే On బోధించాడు. the same day, ఆ దినమందే in verse 26, 26వ వచనంలో he's saying the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. తాను చెబుతున్నాడు, దేవుని యొక్క రాజ్యము ఒక మనుషుడు భూమిలో విత్తనమును విత్తిన వారి వలె పోలి ఉన్నది అని. In verse 27, 27వ వచనము, then after that he should sleep by night and rise by day. మరి అతను ఆ యొక్క రాత్రంతయు పడుకొని మరి ఉదయకాలమును మేల్కొనును. Then verse 29, 29వ వచనము, verse 29, 29వ వచనము, when the grain ripens, immediately he puts in the sickle because the harvest has come. పంట పండినప్పుడు కోతకాలము వచ్చినదని వెంటనే కొడవలి పెట్టి కోయునని చెప్పాను. Now let me put all this thing together. ఇవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర కలిపి మనం చూసుకున్నట్లయితే, See now, ఇప్పుడు చూడండి Pastor, how is this relevant to the present situation? పాస్టర్ గారు, ప్రస్తుత పరిస్థితులకు ఇది ఏ విధంగా సంబంధం ఉన్నది? What has the storm got to do with the parable of the sower? మరి విత్తువాని గురించిన ఉపమానమునకు ఈ యొక్క తుఫానునికి రెండిటికి ఏమి సంబంధం ఉన్నది? What has this the seed got to do with the storm? ఈ యొక్క తుఫానుకి ఈ యొక్క విత్తనముకి ఏమి సంబంధం ఉన్నది? I'll explain. నేను వివరిస్తాను చూడండి. Because why we are meditating this Mark chapter 4? మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం ఎందుకు మనం ధ్యానించుచున్నాం Because అనగా, he said on the same day. ఎందుకని అక్కడ రాయబడింది ఆ దినమందే. So what happened on that day? అక్కడ ఆ దినమందు ఏమి జరిగినది? When the storm came, ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చినప్పుడు something happened in the morning. ఆ యొక్క ఉదయకాలంన ఏదో సంభవించినది. He was teaching to them about the parable of the sower. అక్కడ వారికి ఆ యొక్క విత్తువాని గురించిన ఉపమానమును బోధిస్తూ ఉన్నాడు. In that parable, ఆ యొక్క ఉపమానములో he said, ఆయన చెప్తున్నాడు, when the word is sown, ఆ యొక్క వాక్యము విత్తబడినప్పుడు Satan comes immediately and steals away the word. వెంటనే సాతాను వచ్చి ఆ యొక్క వాక్యమును దొంగిలిస్తాడు అని. Why is Satan after the word? ఈ యొక్క సాతాను ఎందుకు వాక్యము వెంటబడుచున్నాడు? Because he knows ఎందుకంటే తనకు తెలుసు, the kingdom of God is in the seed. దేవుని యొక్క రాజ్యము ఈ యొక్క విత్తనములో ఉన్నది. You understand? అర్థమవుతుందా అండి? the word is filled with kingdom power. ఆ యొక్క విత్తనం, ఆ యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క రాజ్యము శక్తితో నింపబడి ఉన్నది. So we will call the word the seed and the seed the word. ఆ యొక్క వాక్యమును మనము విత్తనము అందాము, విత్తనమును వాక్యమును అందాము. So the word is filled with the kingdom power. ఆ యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క రాజ్యము కలిగిన శక్తితో నింపబడి The ఉన్నది. word is filled with blessings. ఆ యొక్క వాక్యము ఆశీర్వాదములతో నింపబడి ఉన్నది. The word is filled with faith. ఆ యొక్క వాక్యము విశ్వాసంతో నింపబడి ఉన్నది. The word is filled with wisdom. ఆ యొక్క వాక్యము జ్ఞానముతో నింపబడి ఉన్నది. And the word is filled with the harvest. మరి ఆ యొక్క వాక్యము కోతతో నింపబడి ఉన్నది. So if Satan is successful in stealing this word, సాతాను ఒకవేళ దాన్ని దొంగలించడానికి వాడు విజయం పొందినట్లయితే, he has stolen the kingdom power, ఆ యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క శక్తిని వాడు దొంగిలించాడు. kingdom blessing, ఆ యొక్క రాజ్యం యొక్క ఆశీర్వాదమును దొంగిలించాడు. kingdom harvest. రాజ్యం యొక్క కోతను వాడు He దొంగిలించాడు. has stopped all these things in our lives. ఇవన్నిటి కూడా మన జీవితంలో జరగకుండా వాడు ఆపగలిగాడు. You see this? చూస్తున్నారా మీరు? So కాబట్టి when Jesus speaks something, యేసు ప్రభు ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు that means in his word there is so much power. ఆయన యొక్క మాటలో ఎంతో గొప్ప శక్తి ఉన్నదని దాని అర్థము. So he says in verse 35, కాబట్టి 35వ వచనంలో తాను చెప్తున్నాడు, he said on the same day let's go to the other side. ఆ దినమందే మనము అద్దరికి వెళుదామని వారితో చెప్పాడు. On the same day. ఆ దినమందే. Now you have understood? మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు. You understand that on the same day it taught the parable of the sower? మరి ఆ దినమందే వారికి ఆ విత్తువాని గురించిన ఉపమానమును బోధించాడు. On the same day it taught about the seed and the kingdom of God. ఆ యొక్క ఆ దినమందే వారికి విత్తనము రాజ్యమును దేవుని రాజ్యమును గురించి బోధించాడు. And he said let us go to the other side. ఆయన చెప్తున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు, మనము అద్దరికి వెళ్ళుదాము అని. Let me tell you something. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తాను వినండి. The words of Jesus దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు is filled with power. ఆ శక్తితో నింపబడి ఉన్నవి. When he said to the sick man be healed, that sick man will be healed. అస్వస్థతో ఉన్న వారికి స్వస్థపడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క వ్యక్తి స్వస్థపడతాడు. When he said to the fig tree dry up, the fig tree dried up.
అంజురపు చెట్టును ఎండిపోమని చెప్పినప్పుడు అది ఎండిపోయినది. When he said to the dead body come to life, the dead body came to life. ఆ యొక్క చనిపోయిన మృతమైన ఆ యొక్క శరీరమును తిరిగి లేవమని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క శరీరము జీవమును పొందుకున్నది. So powerful is the words of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క మాటలు అంత So శక్తివంతమైనవి. when he said let us go to the other side, కాబట్టి ఆయన మనము అద్దరికి వెళుదామని చెప్పినప్పుడు that means they will go to the other side. దాని అర్థము వారు అద్దరికి తప్పకుండా వెళ్తారు. So nobody can stop this boat from reaching the other side. ఎవ్వరు కూడా ఈ యొక్క ఓడను అద్దరికి వెళ్ళకుండా ఆపలేరు. See, let me tell you about the power in the word of God. మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్న శక్తిని గురించి నేను మీకు చెప్తాను See, వినండి. go to Genesis 1:2. ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 2వ వచనం You will చూసుకుందాము. understand how much power the word carries. ఈ యొక్క వాక్యము ఎంత శక్తిని కలిగి ఉన్నదో మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. The earth was without form and the earth was void. మరి భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. Imagine how the earth, the big earth was. ఊహించండి ఈ యొక్క ఇంత పెద్ద భూమి ఏ విధంగా ఉన్నది. It was without form. అది నిరాకారంగా ఉన్నది. It was void. It was empty. మరి శూన్యంగా ఉన్నది అనగా అందులో ఏమీ కూడా లేదు. Then verse 3. 3వ వచనము, Then God said. మరి అప్పుడు దేవుడు పలికాడు. You see this? Then God spoke. వింటున్నారా? దేవుడు మాట్లాడాడు. So that means దాని అర్థము what the earth was empty. మరి ఆ యొక్క భూమిలో ఏమీ లేని అటువంటి పరిస్థితులలో The word filled that emptiness. ఆ యొక్క మాట ఆ యొక్క ఏమీ లేటటువంటి పరిస్థితిని నింపి ఉన్నది. Think about this. ఇది ఆలోచించండి. Such a big earth which is empty. ఇంత గొప్ప భూమి అందులో ఏమీ లేకుండా శూన్యంగా ఉన్నది. The word was filling that void. ఆ యొక్క శూన్యమైనటువంటి దాన్ని ఈ యొక్క మాట దేవుని మాట నింపుచున్నది. So if the word can fill the whole earth, మరి దేవుని మాట ఈ యొక్క భూమి అంతటిని కూడా నింపినప్పుడు then Jesus said let us go to the other side. Don't you think that's going to happen? మరి యేసు ప్రభు మనం అద్దరికి వెళ్దామని చెప్పినప్పుడు అది జరగదని మీరు అనుకుంటున్నారా? Think about this. దీని గురించి ఆలోచించండి. His word, ఆయన యొక్క మాట go to Isaiah 55:11. యెషయా 55:11వ వచనం చూసుకుందాము. Isaiah 55:11. యెషయా 55వ అధ్యాయము 11వ వచనము. My word that goes forth from my mouth, నా మాట నా నోటి నుంచి పలకబడిన మాట బయలుదేరినప్పుడు it shall not return to me void. మరి అది నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు తిరిగి రాదు. It shall accomplish what I please. నాకు అనుకూలమైన దానిని అది నెరవేర్చును. It shall prosper in the thing which I sent it. నేను పంపిన కార్యమును సఫలము చేయును. The word which I sent, it shall accomplish. నేను పంపిన ఆ యొక్క మాట అది సఫలము చేయును. Church, listen to me very carefully. సంగమా దయచేసి జాగ్రత్తగా నన్ను వినండి. Such a big earth, ఇంత గొప్ప భూమి, ఇంత విశాలమైన భూమి empty. అది శూన్యంగా ఉన్నది. The word filled that. ఆ యొక్క మాట దానిని నింపి ఉన్నది. Think about this. దాని అర్థం గమనించండి. So if the word can fill an empty earth, ఈ యొక్క మరి శూన్యమైన ఈ యొక్క భూమిని ఈ యొక్క మాట నింపినప్పుడు won't the word of God fill our empty lives? మన యొక్క మరి శూన్యమైన మన జీవితాలను దేవుని యొక్క వాక్యము నింపదా? Won't the word of God fill our empty purses? మన శూన్యమైన ఏమీ లేనటువంటి మన పర్సెస్ లో దేవుని యొక్క మాట నింపదా? Won't the word of God fill our empty kitchen? మరి ఏమీ లేనటువంటి మన కిచెన్ లో దేవుని యొక్క మాట నింపదా? See, the word once it is spoken, ఈ యొక్క మాట ఒక్కసారి అది విడుదల చేసినప్పుడు it will not return without accomplishing. అది తన కార్యమును నెరవేర్చకుండా అది తిరిగి రాదు. Look at this. ఇక్కడ చూడండి. It shall prosper in the thing which I sent it. నేను పంపిన కార్యమును అది సఫలము చేయును. So whatever God says, it will happen. కాబట్టి దేవుడు ఏదైతే చెప్తాడో అది తప్పకుండా జరుగుతుంది. It will not return void. అది నిష్ఫలముగా తిరిగి రాదు. You understand this? అర్థమవుతుందండి So మీకు? now you have understood the power of the word. కాబట్టి ఇప్పుడు వాక్యముకున్న శక్తిని మీరు అర్థం చేసుకోగలిగారు. So once God speaks, కాబట్టి ఎప్పుడు ఒకసారి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు it is on the way. అది మార్గంలో ఉన్నది. And it will accomplish. అది కార్యము చేయును. No force on this earth can stop that. భూమి పైన ఉన్న ఏ శక్తి కూడా దానిని ఆపలేదు. You understand this? అర్థమవుతుందండి That మీకు is ఇది? the power of the spoken word. మరి విడుదల చేసిన మాటలో అంత గొప్ప శక్తి ఉన్నది. See, Jesus, ఇక్కడ యేసు ప్రభు once he got into the boat, ఆ యొక్క ఓడలోనికి తాను what ప్రవేశించినప్పుడు was the need for him to speak the word? ఆ యొక్క మాటను మాట్లాడాల్సిన అవసరత అతనికి ఎందుకు వచ్చినది? You understand this? అర్థమవుతుందండి? You spoke the word. ఆ యొక్క మాటను తాను పలికాడు. Let us go to the other
other side. మనము అద్దరికి వెళుదాము. Then Mark 4:36 again. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 36వ వచనము. Then he got into the boat. ఆ యొక్క ఓడలోనికి తాను ప్రవేశించి Mark 4:36, yeah. Then, next verse. There arose a great storm. 37వ వచనము, అక్కడ గొప్ప తుఫాను రేగెను. And the waves beat into the boat. ఆ యొక్క ఓడలోనికి అలలు రేగి ఉన్నవి. And it was already filling with water. ఆ యొక్క దోణి నిండిపోయి ఉన్నది. Now notice now. ఇక్కడ గమనించండి. It is a great windstorm. అక్కడ పెద్ద తుఫాను. The waves. ఆ యొక్క అలలు, The wind. ఆ యొక్క గాలి. Suddenly, from where did this great windstorm come? మరి అకస్మాత్తుగా ఇంత గొప్ప తుఫాను ఎక్కడ నుంచి వచ్చి ఉన్నది? From where did this wind come? ఈ యొక్క గాలి ఎక్కడ నుంచి వచ్చినది? And how come the waves are coming inside the boat? మరి ఏ విధంగా ఆ యొక్క అలలు దోణి లోపలికి వచ్చుచున్నవి? Now notice. ఇక్కడ గమనించండి. The Greek says like this. మరి గ్రీకు భాషలో ఈ విధంగా ఉన్నది. When the waves were beating into the boat, ఆ యొక్క అలలు దోణి లోపలికి వచ్చుచున్నప్పుడు, that means దాని అర్థము the devil's thoughts, ఆ యొక్క అపవాది యొక్క ఆలోచనలు it keeps bombarding our minds మన యొక్క మనస్సును అవి నింపుతూ ఉంటాయి. so that you can hardly go to sleep. తద్వారా మీరు నిద్రించటకు అవకాశం లేకుండా. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? That is how the devil attacks. ఆ విధంగా అపవాది చెలరేగుతాడు. See, today it is not a literal wind. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఆ యొక్క గాలిని మనమైతే చూడట్లేదు. It is not a literal waves. మరి ఆ యొక్క అలలను మనం నిజంగా అయితే It is చూడట్లేదు. not a literal water. ఆ యొక్క నీటిని మనము చూడట్లేదు. But what the devil is doing, కానీ ఇక్కడ అపవాది ఏం చేస్తున్నాడు? is showing us images, ఆ యొక్క ప్రతిరూపంని మనకి is చూపిస్తున్నాడు. showing us pictures, ఆ యొక్క పిక్చర్స్ ని మనకు చూపిస్తున్నాడు. and is bombarding our thoughts. మన యొక్క మనసులను వాటితో నింపుతూ ఉన్నాడు. Thoughts of fear, మరి భయంతో కూడిన ఆలోచనలు, thoughts of doubt, మరి అనుమానంతో కూడిన ఆలోచనలు, thoughts of unbelief, మరి అవిశ్వాసంతో కూడిన ఆలోచనలు, thoughts of what will happen. ఏమి జరుగుతుందో అన్నటువంటి ఆలోచనలు. You see this? ఇప్పుడు చూస్తున్నారా? Everybody is going through this. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని గుండా వెళుచున్నారు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి That మీకు? is how the devil is attacking. ఆ విధంగా అపవాది దాడి చేస్తున్నాడు. Is attacking our mind. మన యొక్క మనసులపై దాడి చేస్తున్నాడు. You understand? అర్థమవుతుందా అండి? With thoughts is attacking us. ఆ యొక్క ఆలోచనలతో దాడి చేస్తూ ఉన్నాడు. So today the storm ఈ రోజు తుఫాను is come in the mind. అది మనసులో వస్తున్నది. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? Through the media, ఆ యొక్క మీడియా ద్వారా through the వస్తున్నది. TV news, టీవీలో వచ్చే వార్తల ద్వారా వస్తున్నది. through people, మరి మనుషుల ద్వారా వస్తున్నది. is bombarding our mind with fear. మరి ఆ యొక్క భయముతో మన యొక్క మనసును నింపివేస్తూ ఉన్నాడు. Now notice, ఇక్కడ గమనించండి. what is the link, what is the connection between the parable of the sower and the parable of the kingdom of God and this storm? మరి ఇక్కడ గమనించండి, ఈ యొక్క విత్తువాని గురించిన ఉపమానమునకు, ఈ యొక్క దేవుని రాజ్యమును గురించిన ఉపమానమునకు, ఈ యొక్క తుఫానుకి మూడుటికి కూడా సంబంధం ఏమిటి? Now what is the connection between the present scenario of this plague మరి ఈ యొక్క ప్రస్తుత తెగులుకు సంబంధించిన దాని గురించి, and what is the connection between the word of God and this plague and this storm? మరి ఈ యొక్క తుఫాను, ఈ యొక్క తెగులు, ఈ యొక్క దేవునికి వాక్యమునకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? Let me explain. మరి నేను వివరిస్తాను, I గమనించండి. will go very slow. చాలా మెల్లగా చెప్తాను. You have to catch this. మీరు దీన్ని పట్టాలి. See now, ఇప్పుడు చూడండి, once you hear the word of God, మీరు ఒక్కసారి దేవుని యొక్క వాక్యమును వినినప్పుడు it is deposited in your heart అది మీ యొక్క హృదయములో నింపబడి ఉన్నది. and faith comes. అప్పుడు విశ్వాసం వస్తున్నది. So what will Satan do? అప్పుడు అపవాది ఏం చేస్తున్నాడు? He will come in the form of storm, ఆ యొక్క తుఫాను వలె వాడు వస్తున్నాడు. waves, ఆ యొక్క అలల వలె, wind. ఆ యొక్క గాలి వలె. So he will show you pictures so that you will fear and panic. కాబట్టి ఆ యొక్క మరి ఆ పిక్చర్స్ మీకు చూపిస్తూ మీరు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడు. So once you fear, కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు భయమునకు గురి అవుతారో that faith will not work. ఆ యొక్క విశ్వాసము పని చేయదు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి మీకు? So once you have faith, కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారో fear will not work. ఆ యొక్క
భయము పని చేయదు. So for Satan to stop your faith, కాబట్టి మీ యొక్క విశ్వాసమును ఆపాలంటే అపవాది he has to show you pictures so that you will be afraid. వాడు మీకు ఆ యొక్క భయమును కలిగించే ఆ యొక్క పిక్చర్స్ మీకు చూపెట్టాలి. So the Greek, I like the Greek. మరి ఇక్కడ గ్రీకులో నాకు ఎంతో ఇష్టమైనది ఇక్కడ The waves beat into the boat. ఆ యొక్క దోణెలు అలలు దోణెలోనికి నిండిపోయినవి. So the Greek says like this. ఇక్కడ గ్రీకులో ఈ విధంగా చెప్పబడి The ఉన్నది, devil's thoughts, అపవాది యొక్క ఆలోచనలు it will keep beating in our mind మన యొక్క మనసులో అవి చొచ్చుకొని వస్తూ ఉంటాయి. so that we can hardly go to sleep. మనము నిద్ర పట్టనంతగా అవి చొచ్చుకొని వస్తుంటాయి. See, we are living in times like this. మనం ఇటువంటి పరిస్థితిలో మనం We జీవిస్తున్నాము. can't shake hands. మనము ఒకరితో కరాచలనము We చేయలేము, can't touch anything. ఒకరిని దేన్ని కూడా మనం ముట్టుకొనలేము. See, there is fear and panic everywhere. ఎక్కడ చూసినా గానీ భయాందోళనలు కలిగి ఉన్నాయి. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి మీకు? People are afraid. మరి ప్రజలు భయపడుతూ ఉన్నారు. So now, కాబట్టి ఇప్పుడు how to overcome this fear? ఈ యొక్క భయమును ఏ విధంగా మనము జయించాలి? How to overcome this plague? ఈ యొక్క తెగులును మనం ఏ విధంగా జయించాలి? See, the plague here, we have to overcome with the promises of God. మరి ఈ యొక్క తెగులును మనము దేవుని యొక్క వాగ్దానము ద్వారా మనము జయించాలి. See, the devil is bombarding our mind with the media and with the news. ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా ఈ యొక్క వార్తల ద్వారా అపవాది మన యొక్క మనసులను నింపుతూ ఉన్నాడు. See, let me tell you something. ఒక మాటని చెప్తాను We వినండి. spend so much time reading the newspaper and watching the news. మనము న్యూస్ చూస్తూ ఆ యొక్క వార్తలను చదువుతూ ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చిస్తాము. And we don't have time to fill our mind with God's word. మరి దేవుని యొక్క వాక్యంతో మన మనసును నింపుకోవడానికి మనకు సమయం లేదు. What do you think is going to dominate our thoughts? మరి అప్పుడు ఏది మీ యొక్క ఆలోచనలను ఏది ప్రభావితము చేస్తున్నది? Of course, fear. అది భయమే కదా అండి, Of course, doubt. ఆ యొక్క అనుమానమే కదా అండి, Of course, unbelief. ఆ యొక్క అవిశ్వాసమే కదా. People are not certain what's going to happen. మరి ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. Why do you think that's happening? ఎందుకు ఆ విధంగా జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? Because you are not taking time for the word of God. ఎందుకంటే మీరు దేవుని యొక్క వాక్యమును గూర్చి సమయమును వెచ్చించుటలేదు. From Monday to Saturday, మరి సోమవారం నుండి శనివారం you are వరకు exposing your mind for these messages, ఈ యొక్క మరి వర్తమానముల కొరకు మీ యొక్క మనసులను ఎంతో తెరిచిపెట్టుకొని ఉన్నారు. for the TV news, ఆ యొక్క టీవీ వార్తల for the కోసము, newspaper. న్యూస్ పేపర్ కోసము. Of course, that will dominate. అదే మిమ్మల్ని ప్రభావితము చేస్తున్నది. Of course, that will put fear and panic. అదే భయమును మీ లోపల నింపుతున్నది. And what do you think Satan will do? మరి అప్పుడు అపవాది ఏం చేస్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారు? He will bombard your mind మీ యొక్క మనసులను చొచ్చుకొని పోతూ ఉంటున్నాడు. with fear, ఆ యొక్క భయముతో, with doubt, అనుమానముతో, with unbelief, అవిశ్వాసముతో, with death. మరి ఆ యొక్క మరణముతో. You understand this? అర్థమవుతుందండి So మీకు? the waves are beating in the boat. ఆ యొక్క అలలు దోణి లోపలికి వచ్చుచున్నవి. See how apt the Greek is here. ఇక్కడ గ్రీకు ఎంత పటిష్టంగా ఉన్నదో చూడండి. Think about this. ఇది It ఆలోచించండి. is happening in the present situation. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో ఈ విధంగా జరుగుతున్నది. I like something about the word of God. మరి దేవుని యొక్క వాక్యమును గురించి నాకు ఎంతో నచ్చిన విషయం ఏంటంటే It is so relevant to our everyday situation. ఈ యొక్క వాక్యము మన యొక్క ప్రతిదిన పరిస్థితులకు ఎంతో అనుసంధానముగా ఉంటున్నది. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? what do you do now? కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? You will fill your mind with God's promises. మీరు మీ యొక్క మనసులను దేవుని యొక్క వాగ్దానములతో నింపుకొనండి. Psalms 91:10. కీర్తనలు 91 10వ అధ్యాయం 10వ వచనము. Psalms 91:10. కీర్తనలు 91:10. Here it says, ఇక్కడ ఈ విధంగా no చెప్పబడుచున్నది, plague would come near your dwelling. ఏ తెగులు కూడా నీ యొక్క గుడారమును సమీపించదు. You see this? చూస్తున్నారా అండి? No plague. ఏ తెగులు కూడా. So now, కాబట్టి ఇక్కడ look at this. ఇది చూడండి. What you have to do is, మీరు ఏమి చేయాలనగా you have to take time to fill your mind with the word of God. మీరు మీ యొక్క మనసులను దేవుని యొక్క వాక్యముతో నింపుకొనడానికి సమయమును వెచ్చించాలి. You have to do it for yourself. మీ కొరకై మీరు ఈ విధంగా చేయాలి. You have to take this seriously. ఇది ఎంతో మరి ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవాలి, సీరియస్ గా Because the devil తీసుకోవాలి. is bombarding people's mind with thoughts. ఎందుకంటే అపవాది ఆలోచనలతోని మనుషుల మనస్సును నింపుతూ ఉన్నాడు. He wants to steal the word. ఆ యొక్క వాక్యమును వాడు దొంగిలించాలని He does చూస్తున్నాడు. not want you to believe the word. వాక్యంలో మీరు నమ్మ
నమ్మొద్దు అని వాడు He does చూస్తున్నాడు. not want you have to have faith in the word. మరి వాక్యంలో విశ్వాసము మీరు కలిగి ఉండొద్దు అని He's చూస్తున్నాడు. putting fear, వాడు భయమును నింపుతున్నాడు, doubt అనుమానమును నింపుతున్నాడు, Unbelief అవిశ్వాసమును in నింపుతున్నాడు your mind. మీ యొక్క మనస్సులో. So what do you do in situations like this? కాబట్టి ఈ యొక్క పరిస్థితులలో మీరు ఏం చేస్తారు గురించి హీబ్రూలో పదము చూసుకుందాము. See, I checked the Hebrew here. మరి ఇక్కడ హీబ్రూలో మరి నేను చూచినప్పుడు The plague here is leprosy. ఈ యొక్క తెగులు ఇక్కడ కుష్ఠరోగము. You know that is a contagious disease. మరి ఆ యొక్క కుష్ఠరోగము అంటువ్యాధి అని మీకు తెలుసు కదా. And not only that, the word plague, there is something called touch there. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క తెగులు అనగా అక్కడ ముట్టుట అనే ఒక పదం ఉన్నది. It's interesting. అది చాలా మరి ఆసక్తికరమైనది. This plague is coming by touching. ఈ యొక్క తెగులు ముట్టుకొనుట ద్వారా వస్తున్నది. The word plague in Hebrew is nega. మరి హిబ్రూ భాషలో తెగులు అనే పదానికి నెగా అనే పదం వాడబడినది. Here it is an infliction మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే అది ఒక ఇన్ఫ్లిక్షన్ అని ఉన్నది. or leprosy. ఆ యొక్క లెప్రసీ రోగం అని ఉన్నది. Are you getting this? So it's a plague. అది ఒక తెగులై ఉన్నది. Touch also. ముట్టుట అనేది కూడా చూపిస్తున్నది. You see this? ఇక్కడ చూస్తున్నారా? So what it says here, కాబట్టి అక్కడ ఏం చెప్పబడుతున్నది అంటే what is infectious? మరి ఏదైతే మరి అది తగులుకున్నప్పుడు అంటుకుంటుందో. Are you getting this? అర్థమవుతుందా అండి? It will not come near your house. అది మీ యొక్క నివాసముల దగ్గరికి అది రాదు. Okay? అర్థమవుతుందా What అండి? is coming by touch? ఇక్కడ ముట్టుట ద్వారా ఏదైతే వస్తున్నదో It is not coming near your house. అది మీ యొక్క గుడారంలో వద్దకు మీ యొక్క ఇండ్ల వద్దకు రాదు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా What అండి? comes by infection, it does not come near your house. మరి ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తున్నదో అది మీ యొక్క గుడారంలో వద్దకు రాదు. Okay, now let's go to James chapter 4 verse 7. యాకోబు 4:7 మనం చూసుకుందాము. How to resist the devil? మరి ఏ విధంగా అపవాదిని మనము ఎదిరించాలి? How to stop this negative thoughts? ఈ యొక్క ప్రతికూలమైన ఆ యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఆపాలి? How to stop this fearful thoughts? ఈ యొక్క భయాందోళన కలిగించే ఆలోచనలు ఏ విధంగా మనం ఆపాలి? James chapter 4 verse 7. యాకోబు 4:7. Here it says, ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్పబడి ఉన్నది, resist the devil and he will flee. అపవాదిని ఎదిరించుడి అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుంచి పారిపోవును. See, submit to God, దేవునికి లోబడి ఉండుడి, resist the devil అపవాదిని ఎదిరించుడి and he will flee from you. అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును. Are you getting this? అర్థమవుతుందండి So మీకు? now, కాబట్టి ఇప్పుడు how to stop these fearful thoughts? ఈ యొక్క భయమును పుట్టించే ఈ యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా అరికట్టు వేయాలి? The first thing you have to do, మొట్టమొదటిగా మీరు చేయాల్సిన you పని have to submit to God. మీరు దేవునికి లోబడి ఉండాలి. That means దాని అర్థము you have to submit to God's word. దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మీరు లోబడి ఉండాలి. You have to submit to God's promises. దేవుని యొక్క వాగ్దానములకు మీరు లోబడి ఉండాలి. Then he will flee. అప్పుడు వాడు పారిపోవును. See the slide here, the Greek word for flee is P-H-E-U-G-O, fugo. మరి ఇక్కడ పారిపోవును అనే దానికి మరి గ్రీకు భాషలో Fugo. ఫ్యూగో అనే పదం ఉంటున్నది. Do you have it on the screen? ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన మీకు కనబడుతున్నది. See, look at this. ఇక్కడ చూడండి, The devil will flee. ఆ యొక్క అపవాది పారిపోవును. That means he will vanish. దాని అర్థము వాడు కనిపించకుండా పోతాడు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా అండి? That means దాని అర్థము the thoughts will vanish. ఆ యొక్క ఆలోచనలు కనబడకుండా వెళ్ళిపోతాయి. Think about this. ఒకసారి So ఆలోచించండి. once you fill your mind with God's word ఒక్కసారి మీ యొక్క మనసును దేవుని యొక్క వాక్యంతో మీరు నింపినప్పుడు, and you submit to that thought, ఆ యొక్క ఆలోచనలకు మీరు లోబడి you ఉండినప్పుడు, submit to that promise, ఆ యొక్క వాగ్దానమునకు మీరు లోబడి ఉండినప్పుడు, the devil's thought will just disappear. ఆ యొక్క అపవాది యొక్క ఆలోచన అక్కడి నుంచి పారిపోతుంది లేదా కనబడకుండా పోతుంది. The devil's thought will just vanish. అపవాది యొక్క ఆలోచన కనబడకుండా పోతుంది. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి మీకు? you have to do something about this. దీన్ని బట్టి దీని విషయమై మీరు ఒక పని చేయాలి. You have to fill your mind with the word of God. మీ యొక్క మనసును దేవుని యొక్క వాక్యము చేత నింపాలి. So when the devil attacks you and bombards you with these thoughts, మరి ఎప్పుడైతే అపవాది ఇటువంటి ఆలోచనలతోని మీ పైన దాడి చేస్తాడో, then you have a choice. అప్పుడు మీకు ఒక అవకాశం ఉన్నది. No, devil, I will not fear, మరి అపవాది నేనైతే ఎప్పటికీ భయపడను, because I have the promises of God.
ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానము నా దగ్గర No ఉన్నది. plague would come near my dwelling. ఏ తెగులు నా గుడారమును సమీపించదు. So when you do that, కాబట్టి ఎప్పుడైతే నువ్వు వస్తావో devil's thoughts will vanish. నీవు ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడు అపవాది యొక్క ఆలోచనలు మాయమైపోతాయి. You understand this? అర్థమవుతుందండి మీకు? That is how you have to overcome this storm. ఆ విధంగా ఈ యొక్క తుఫాన్ని మీరు ఎదుర్కొని జయించాలి. See Ephesians chapter 6 verse 17. ఎఫెసీ 6:17 వచనము. Look at Ephesians 6:17. ఎఫెసీ 6:17 See, వచనము. today the attack is on the mind. మరి ఇక్కడ చూడండి ఆ యొక్క దాడి మనసు పైన The ఉంటున్నది. devil is attacking in the mind. అపవాది ఆ యొక్క మనసులో దాడి చేస్తూ ఉన్నాడు. He's showing us what's happening all over the world. మరి ప్రపంచమంతా ఏం జరుగుతుందో వాడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. You understand this? అర్థమవుతుందండి So what do మీకు? we do now? కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Ephesians 6:17. ఎఫెసీ 6:17 వచనము. Take the helmet of salvation. రక్షణను శిరస్త్రాణము తీసుకోనండి. You see this? చూడండి Take the helmet. శిరస్త్రాణము. You know the helmet guards your mind, your head. ఆ యొక్క హెల్మెట్ మీ యొక్క మనసును మీ యొక్క తలను అది రక్షిస్తుంది. See now, ఇప్పుడు చూడండి the helmet of salvation. ఆ యొక్క మరి రక్షణ అను యొక్క శిరస్త్రాణము. Now notice, ఇక్కడ గమనించండి. the Greek word for salvation here. ఇక్కడ రక్షణ కొరకైన ఆ యొక్క గ్రీకు పదమును మనం చూసినప్పుడు Look at this slide. ఈ యొక్క స్లైడ్ ను మీరు చూడండి. The Greek word for salvation ఈ యొక్క సాల్వేషన్ రక్షణ కొరకైన గ్రీకు పదమును చూడండి. is the word soteria. సొటేరియా అనే యొక్క పదము. So the helmet of soteria. ఇక్కడ మరి ఆ యొక్క సొటేరియా యొక్క హెల్మెట్ లేదా శిరస్త్రాణము. So if you want to understand soteria, మీరు ఆ యొక్క సొటేరియాను మీరు అర్థం చేసుకోనాలంటే look at the screen. ఆ యొక్క స్క్రీన్ పైన చూడండి. Safety, ఆ యొక్క భద్రత, physically safety, ఆ శారీరకంగా భద్రత, deliver, అది విడుదల, health, ఆరోగ్యము, saving. రక్షణ. Now notice here. మూడు గమనించండి ఇక్కడ. So once you have put on the helmet of salvation, ఆ యొక్క రక్షణను శిరస్త్రాణమును మీరు ధరించినప్పుడు that means దాని అర్థము you are thinking I am safe. నీవు అనుకుంటున్నావు నేను భద్రంగా ఉన్నాను అని ఆలోచిస్తున్నావు. Physically I am safe. మరి శారీరకంగా నేను భద్రంగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు. God will deliver me from this plague. ఈ యొక్క తెగులు నుంచి దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడు. God will give me good health. దేవుడు నాకు మంచి ఆరోగ్యమును ఇస్తాడు. So you have to think salvation. కాబట్టి మీరు రక్షణను మీరు ఆలోచించాలి. That is the putting on the helmet of salvation. అదే అండి శిరస్త్రాణము, రక్షణను శిరస్త్రాణము ధరించుట అనగా అర్థము. Church, సంగమా, we are living in turbulent times. మనము విపత్కర పరిస్థితులలో మరి సమయాలలో మనం ఉంటున్నాము. The storm is real. ఆ యొక్క తుఫాను నిజమైనది. So what I am teaching you, we have to practice, then we will survive. కాబట్టి ఏదైతే నేను మీకు బోధిస్తున్నానో దానిని మీరు ఆచరణలో క్రియారూపకంగా పెట్టినట్లయితే అప్పుడే మనము జీవించగలము. The attack is real. ఈ యొక్క దాడి నిజమైనది. Think with me. ఆలోచించండి నాతోని. So many people are afraid. మరి ఎంతో మంది భయముతో నిండి ఉన్నారు. See, even before they are seeing that with their eyes. మరి వారి యొక్క కన్నులతో వారు చూస్తున్నారు. They are reading the news. వారు న్యూస్ లో చదువుతున్నారు. And they are afraid. అప్పుడు వారు భయము చెందుతున్నారు. Are you getting this? అర్థమవుతుందండి మీకు? We are living in very dangerous times. మనము అతి భయంకరమైన సమయంలో మనం జీవిస్తున్నాము. Mark chapter 4 verse 38. మార్కు 4:38 వచనము. So when he said, let's go to the other side, అతను అంటున్నాడు మనము అద్దరికి వెళుదాము. look at what he did. మరి అక్కడ ఏం చేశాడో చూడండి. Mark 4:38. మార్కు సువార్త 4:38 He వచనము. was asleep on a pillow. మరి అక్కడ తలగడ పెట్టుకొని తాను పడుకొని ఉన్నాడు. Think about this. ఇక్కడ ఆలోచించండి. So they awoke him కాబట్టి వారు తనను లేపారు. and said, Teacher, do you not care that we are perishing? బోధకుడా మనము నశించిపోవచ్చున్నాము అని నీకు తెలియదా? Now why was he sleeping? మరి ఇక్కడ తాను ఎందుకు పడుకొని ఉన్నాడు? Deliberately he went to sleep. మరి కావాలనే తాను పడుకున్నాడు. Why did he sleep? ఎందుకు తాను పడుకొని ఉన్నాడు? See again verse 35. అక్కడ 35వ వచనం మరి ఒకసారి చూసుకుందాము. See, ఇక్కడ on చూడండి. the same day. ఆ దినమందే. On the same day. ఆ దినమందే. So what happened on the same day? కాబట్టి ఆ దినము ఏం జరిగినది? He thought about the parable of the sower. ఆ యొక్క విత్తువాని గురించిన ఉపమానమును బోధించాడు. He said once the word is sown, ఆ యొక్క
వాక్యము ఒకసారి విత్తబడినప్పుడు the devil comes immediately and steals from their heart. మరి వారి యొక్క హృదయంలో నుంచి ఆ యొక్క విత్తబడిన దాన్ని వెంటనే అపవాది వచ్చి తీసుకొని పోతాడు. So కాబట్టి he gave them the word. ఆ యొక్క వాక్యమును వారికి ఇచ్చాడు. Let's go to the other side. మనము అద్దరికి వెళుదాము అనే మాటను. So how did the devil come and steal that word? కాబట్టి ఆ యొక్క మాటను అపవాది ఏ విధంగా వచ్చి దొంగిలించాడు? He sent a storm, ఒక తుఫానును పంపించాడు, waves, ఆ యొక్క గాలిని పంపించాడు, wind, ఆ యొక్క గాలిని పంపించాడు, and they were afraid. వారిని భయభ్రాంతులు చేశాడు. So what is the devil doing? కాబట్టి అక్కడ అపవాది ఏం చేస్తున్నాడు? Through this fear, ఈ యొక్క భయము చేత he is అర్థమవుతుందండి, stealing the word from their heart ఆ యొక్క వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఆ యొక్క వాక్యమును వాడు దొంగిలిస్తూ by ఉన్నాడు. showing them fear, వారికి భయమును చూపిస్తూ, by showing them panic. వారికి భీతిని కలిగిస్తూ. So today also, కాబట్టి ఈ రోజులో కూడా the devil is doing the same thing. అపవాది ఆ విధంగానే చేస్తూ ఉన్నాడు. He's bombarding our mind with the news. మరి వార్తల చేత మన యొక్క ఆలోచనలు తలంపులను వాడు దాడి చేస్తూ He's ఉన్నాడు. bombarding our mind through the media. మరి ఆ మీడియా ద్వారా మన యొక్క మనస్సును వాడు దాడి చేస్తూ The ఉన్నాడు. waves are beating in the mind. ఆ యొక్క గాలి అలలు మన యొక్క మనసులో చొచ్చుకొని పోతున్నవి. So people are afraid what will happen. కాబట్టి ఏమి జరుగుతుందో, ఏమి సంభవిస్తుందో అని ప్రజలు భయపడుతున్నారు. So now, కాబట్టి ఇప్పుడు how to protect this word in our heart మరి మన యొక్క హృదయంలో ఆ యొక్క వాక్యమును ఏ విధంగా మనం భద్రపరచుకోవాలి? so that Satan will not steal that word. తద్వారా అపవాది ఆ యొక్క వాక్యమును దొంగలించుకొనకుండా. Are you getting this? See అర్థమవుతుందా Matthew అండి? 13:18. మత్తయి 13:18 వచనం How చూసుకుందాము. should we protect this word that Satan will not steal that word? మరి అపవాది ఈ యొక్క వాక్యమును ఎత్తుకొని పోకుండా ఏ విధంగా మన హృదయంలో మనం దాన్ని భద్రపరచుకోవాలి? We therefore hear the parable of the sower. విత్తువాని గురించిన ఉపమానమును భావమును వినుడి. Church, సంగమా, this is the mother of all parables. ఈ యొక్క ఉపమానము అన్ని ఉపమానములకు తల్లి If ఉపమానం you వంటిది. understand this, ఇది మీరు అర్థం you will చేసుకున్నట్లయితే understand the mysteries of the kingdom of మరి God. దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క మిస్టరీలను మీరు అర్థం So చేసుకోగలుగుతారు. how to guard this word in the heart so that Satan will not steal that word? కాబట్టి అపవాది ఈ యొక్క వాక్యమును ఎత్తుకొని దొంగిలించి పోకుండా ఏ విధంగా ఈ యొక్క వాక్యమును మనము భద్రపరచుకోవాలి? Verse 19. 19వ వచనము, When anyone hears the word of the kingdom దేవుని రాజ్యమును గురించిన వాక్యము ఎవడైనా విని and does not understand, అర్థం చేసుకొనకుండానట్లయితే then the wicked one comes and snatches away. అప్పుడు దుష్టుడు వచ్చి దాన్ని ఎత్తుకొని పోవును. You see this? చూస్తున్నారా మీరు? So how will you protect the word in your heart? కాబట్టి మీ యొక్క హృదయంలో దేవుని వాక్యమును ఏ విధంగా మీరు భద్రపరుచుకుంటారు? When you understand, ఆ యొక్క వాక్యమును అర్థం చేసుకొని the devil cannot snatch. అప్పుడు అర్థం చేసుకొనినప్పుడు అపవాది దాన్ని దొంగిలించలేడు. When you don't understand, మీరు ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకోలేరో the wicked one comes immediately and snatches away what was sown in the heart. మరి ఆ దుష్టుడు వెంటనే వచ్చి ఏదైతే హృదయంలో విత్తబడి ఉన్నదో దానిని ఎత్తుకొని పోతాడు. Do you understand the importance of understanding the word? మరి ఈ యొక్క వాక్యమును అర్థం చేసుకున్నట్లో ఉన్న ప్రాముఖ్యతను మీరు గమనిస్తున్నారా? How important it is that you pay attention when the ministry of the word is going on? ఆ యొక్క వాక్య పరిచర్య జరుగుతున్నప్పుడు వాక్యమునకు ఎంత శ్రద్ధగా మీరు వినాలో మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా? That you say focus, మీ యొక్క దృష్టిని దానిపై ఉంచాలి, you pay attention, మీరు దాన్ని శ్రద్ధ వహించాలి, you grasp it, ఆ యొక్క వాక్యమును మీరు పట్టాలి, you are not allowing your mind to waver, మీ యొక్క మనసును అటు ఇటు కదిలించకుండా చూడాలి, you are not distracted by anything, మీరు వేరే పని వల్ల దాని నుంచి మనము కదిలిపోకూడదు. phones, మన యొక్క ఫోన్లే గాని no distraction when the word ministry of the word is going ఆ on. యొక్క వాక్య పరిచర్య జరుగుతున్నప్పుడు ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్ ని కూడా మనం ఉంచుకొనకూడదు. Why? ఎందుకు? If you don't understand, ఎందుకంటే మీరు అర్థం చేసి కొననట్లయితే the devil is coming immediately. అపవాది వెంటనే వస్తున్నాడు. Notice, గమనించండి, somebody out there does not want you to understand. మరి బయట ఎవరో ఒకరు మీరు ఆ యొక్క మాటను ఆ వాక్యంను అర్థం చేసుకోవద్దని కోరుచున్నారు. Somebody out there is more interested in the word more than you. మరి మీకంటే ఎక్కువ కూడా వాక్యం పైన ఇంకా ఎవరో శ్రద్ధను చూపిస్తున్నారు. Somebody out there knows the potential of this word. ఈ యొక్క వాక్యంకున్న ఆ యొక్క శక్తిని గొప్పతనమును మీకంటే వేరే వ్యక్తి ఎవరికో ఎక్కువగా తెలుసు. Somebody is
more interested that you should not understand? మీరు అర్థం చేసుకోవద్దని ఎవరో వారు ఎంతో శ్రద్ధ Why చూపిస్తున్నారు. is that somebody so interested? ఎందుకు వారు ఆ యొక్క అంత శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నారు? Because they know ఎందుకంటే వారికి తెలుసు if they snatch that word, ఆ యొక్క వాక్యమును వారు they have దొంగిలించినట్లయితే snatched faith from your heart. మీ యొక్క హృదయం నుంచి వారు విశ్వాసమును They దొంగిలించారు. have snatched the harvest in your life. ఆ యొక్క మీ యొక్క జీవితంలో నుంచి ఆ యొక్క కోతను వారు They దొంగిలించారు. have snatched the blessing in your life. ఆ యొక్క మీ జీవితంలో నుంచి ఆశీర్వాదంను వారు దొంగిలించారు. Think about this. దీని గురించి ఆలోచించండి. That's why అందుకోసమనే it comes immediately. వెంటనే అది వస్తున్నది. See, now, ఇప్పుడు చూడండి, that's why so many people don't even remember what was spoken last week. అందుకోసమనే చాలా మందికి గత వారం ఏదైతే విన్నారో అది కూడా వారు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతారు. Why do you think they don't remember? ఎందుకు వారు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు? Satan has snatched that word. ఎందుకంటే అపవాది ఆ యొక్క వాక్యమును ఎత్తుకొని పోయాడు. That's why in Proverbs 4:7 it says, అందుకోసమే సామెతలు 4:27 వచనం in చెప్తున్నది, all you're getting, get understanding. మరి మీకు కలిగిన అంతటిలో జ్ఞానమును సంపాదించుకొనుడి. In all you're getting, get understanding. మీకు కలిగిన అంతటిలో మరి ఆ యొక్క జ్ఞానమును సంపాదించుకొనుడి. You understand this? అర్థమవుతుందండి? That means దాని అర్థము when the ministry of the word is going on, దేవుని యొక్క వాక్య పరిచర్య జరుగుతున్నప్పుడు you have to focus. మీరు దృష్టిని చూపాలి. You understand this? అర్థమవుతుందండి? You have to pay attention. మీరు దానికి శ్రద్ధను You చూపెట్టాలి. have to grasp every scripture. మరి ప్రతి ఒక్క లేఖనమును మీరు పట్టాలి, దాన్ని స్వీకరించాలి. Once you understand, ఎప్పుడైతే మీరు అర్థం చేసుకుంటారో the devil cannot snatch that word. ఆ యొక్క అపవాది ఆ యొక్క వాక్యమును దొంగిలించలేడు. You understand this? అర్థమవుతుందా Now అండి? Mark 4:39. మార్కు 4:39 వచనము. So now ఇప్పుడు చూడండి, he was sleeping on a pillow deliberately, మరి ఆ యొక్క తలగడ పైన తాను పడుకొని ఉన్నాడు. and then they woke him up, అప్పుడు వారు అతన్ని నిద్ర లేపారు. and he arose and he rebuked the wind. మరి అతను లేచి గాలిని గద్దించాడు. That means దాని అర్థము he rebuked the power in the wind. ఆ యొక్క గాలిలో ఉన్న శక్తిని అతను గద్దించాడు. So there was an evil spirit which caused this storm. కాబట్టి ఆ యొక్క తుఫానును రేపింది అక్కడ ఒక ఉన్న దురాత్మ. There was a force of darkness which caused this storm. అంధకారంలో ఉన్న ఒక శక్తి ఆ యొక్క తుఫానును రేపింది. Then verse 40. 40వ వచనము. Then he says, అప్పుడు అన్నాడు, why are you so fearful? మీరెందుకు ఇంత భయముతో ఉన్నారు? How is it that you have no faith? మీరు ఇంకను ఎందుకు విశ్వాసము లేకుండా ఉన్నారు? That is the point which we are trying to talk. మరి ఈ యొక్క మాటను మనము మాట్లాడుచున్నాము. Why are you so fearful? మీరు ఎందుకు ఇంకా భయపడుచున్నారు? How is that you have no faith? మీరు ఇంకను ఎందుకు విశ్వాసము లేకుండా ఉన్నారు? See, we all know faith comes by hearing the word. చూడండి, మనకందరికీ తెలుసు విశ్వాసము వినుట వలన కలుగుతున్నది. So now, కాబట్టి ఇప్పుడు from morning he's been speaking the word to them. మరి ఉదయ కాలం నుంచి ఆ యొక్క వాక్యమును వారికి మాట్లాడుతూ బోధిస్తూ ఉన్నాడు. The parable of the sower he spoke. ఆ యొక్క వితువాని గురించిన ఉపమానమును బోధించాడు. The kingdom of God he spoke. దేవుని యొక్క రాజ్యమును బోధించాడు. Not only that, when he was about to enter the boat, అంతేకాకుండా ఆ యొక్క దోణిలోనికి అడుగు పెడుతున్నప్పుడు he said, let us go to the other side. మనము అద్దరికి వెళుదాము అని వారితో అన్నాడు. So they have been listening to the word. కాబట్టి వారు ఆ యొక్క వాక్యమును వింటూనే ఉన్నారు. When the storm came, ఆ తుఫాను చెలరేగినప్పుడు that storm was so influential, ఆ యొక్క తుఫాను ఎంతగా వారిని ప్రభావితం చేసినదంటే, so dominating, ఎంతగా వారిని ప్రభావితం they చేసినదంటే forgot the word వారు విన్న వాక్యమును మర్చిపోయారు. and they forgot the faith also. ఆ యొక్క విశ్వాసమును కూడా వారు మర్చిపోయారు. So he said, కాబట్టి అప్పుడు అన్నాడు, why are you so fearful? మీరు ఎందుకు ఇంతగా భయపడుచున్నారు? Fear is an indication we don't have faith. మరి భయము అనేది మనకు విశ్వాసము లేదు అనడానికి ఒక సూచన అయి ఉన్నది. When we are fearful, మనం ఎప్పుడైతే భయాందోళనలతో ఉంటామో that's an indication that we don't have faith. మనకు విశ్వాసము లేదు అనుటకు అది ఒక సూచనగా ఉన్నది. And any translation about this scripture? మరి ఈ యొక్క వచనంలోకి ఇంకొక తర్జుమా చూసుకుందాము. Why are you so timid? మీరు ఎందుకు పిరికిగా ఉన్నారు? You see this? చూస్తున్నారండి, You have no faith. మీకు విశ్వాసము లేదు. You see this? చూస్తున్నారండి, Why are you so timid? మీరు ఎందుకు ఇంకా పిరికిగా ఉన్నారు? How is it that you have no faith? మీకు ఎందుకు ఇంకా విశ్వాసము లేదు? Look at another translation. మరొక తర్జుమా చూసుకుందాము. Why are you so afraid? మీరు ఎందుకు ఇంతగా భయపడుచున్నారు? Do you still have no faith? మీకు ఇంకా విశ్వాసము లేదా? See, look at this translation. మరి ఈ యొక్క తర్జుమాను చూడండి. Why are you such cowards? మీరు ఎందుకు ఇంత పిరికిగా ఉన్నారు? Timid?
ఈ యొక్క పిరికితనం చూసాము, coward, ఈ యొక్క కవర్డ్ అనే మాటను చూసాము, afraid, భయం అనే మాటను చూసాము, fear. ఆ యొక్క భయమును చూసాము. You see this? చూస్తున్నారండి, When you don't have faith, మీకు విశ్వాసం లేనప్పుడు all these things are there. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్టు. You understand this? అర్థమవుతుందండి? So, కాబట్టి now, ఇప్పుడు చూడండి, what did Satan do to steal their faith? మరి వారి యొక్క విశ్వాసమును దొంగిలించడానికి సాతాను అపవాది ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? He showed them waves, ఆ యొక్క అలలను వారికి చూపించాడు, wind and the storm. గాలిని తుఫానును వారికి What చూపించాడు. is Satan doing today? ఈ దినము మరి అపవాది ఏం చేస్తున్నాడు? He's bombarding our minds మన యొక్క మనసులపై దాడి with చేస్తున్నాడు, fearful thoughts. మరి భయంకరమైన ఆలోచనలతోని. See now, ఇప్పుడు when చూడండి, fear comes, faith vanishes. మరి ఎప్పుడైతే భయము వస్తుందో విశ్వాసం అనేది కనుమరుగైపోతుంది. When faith comes, విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు fear has to vanish. మరి భయము కనుమరుగైపోవాలి. You understand this? అర్థమవుతుందండి మీకు? So now, కాబట్టి ఇప్పుడు when Jesus said, "Why is it that you are so fearful?" మీరెందుకు ఇంకా భయముతో ఉన్నారు అని యేసు ప్రభు అన్నప్పుడు, How come you don't have faith? మీకెందుకు ఇంకా విశ్వాసము మీరు లేకుండా ఉన్నారు? What Jesus was expecting from the disciples, మరి యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క శిష్యుల నుంచి ఆశిస్తున్నాడు అనగా, I have already spoken the word to you. నేను మీకు ఇంతకు మునిపే ఆ యొక్క వాక్యమును మీకు మాట్లాడాను. Your heart is deposited with faith. మీ యొక్క హృదయము విశ్వాసంతో నింపబడి ఉన్నది. Instead of using your faith, మీ యొక్క విశ్వాసమును మీరు వాడుటకు బదులుగా, which is already deposited in your heart, మీ యొక్క హృదయంలో నింపబడి ఉన్న విశ్వాసము బదులుగా, why are you waking me up? ఎందుకు మీరు నన్ను నిద్రలేపుతున్నారు? Why are you depending on me? ఎందుకు నా పైన మీరు ఆధారపడుచున్నారు? Jesus deliberately slept. మరి యేసు ప్రభు తాను కావాలని అక్కడ పడుకొని He ఉన్నాడు. is expecting the disciples to use their faith. ఎందుకనగా ఈ యొక్క శిష్యులు వారి యొక్క విశ్వాసమును వారు ఉపయోగించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. He said, "Why are you depending on me? ఎందుకు మీరు నా పైన ఆధారపడి ఉన్నారు? Since morning I've been teaching you. ఉదయకాలము మొదలుకొని నేను మీకు బోధిస్తూ In ఉన్నాను. your heart there is already faith. మీ యొక్క హృదయము విశ్వాసం నింపబడి ఉన్నది. Why don't you use what you have?" మీ దగ్గర ఉన్నది మీరు వాడుకొనరు? A similar incident మరి ఇటువంటి ఒక సంఘటన at the Red Sea. మరి ఎర్ర సముద్రం జరిగినది. When Pharaoh and his army were chasing the children of Israel, ఫరో తన యొక్క సైన్యముతో ఇశ్రాయేలీయులను మరి ఇశ్రాయేలులను తరుముతున్నప్పుడు, the children of Israel were afraid. ఇశ్రాయేలీయులు భయముతో నుండి They ఉన్నారు. were in panic. వారు భయంకర పరిస్థితిలో ఉన్నారు. They saw the army, వారు ఆ యొక్క సైన్యమును చూచారు, they saw the chariots. ఆ యొక్క రథములను వారు చూశారు. Exodus 14:10. నిర్గమకాండము 14:10. Exodus chapter 14 verse 10. నిర్గమకాండము 14:10. Look at how afraid they were. మరి వారు ఎంత భయాందోళనలో ఉన్నారో When చూడండి. Pharaoh drew near, ఆ యొక్క ఫరో దగ్గరికి the సమీపించుచుండగా children of Israel lifted their eyes ఇశ్రాయేలీయులు తమ కన్నులను పైకెత్తి చూశారు. and they were very afraid. వారు ఎంతో మిక్కిలి భయపడ్డారు. And the children of Israel cried out to the Lord. మరి ఆ యొక్క వారు భయపడి యెహోవాకు మొర్రపెట్టిరి. Verse 13. 13వ. Then Moses said, అప్పుడు మోషే ఈ విధంగా అన్నాడు. look at verse 13. 13వ చూడండి. Do not be afraid. భయపడకుడి. You see this? చూస్తున్నారా? Moses said, do not be afraid. మోషే అంటున్నాడు భయపడకుడి. By what you see, don't be afraid. మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు భయపడకుడి. They are seeing chariots. వారు రథములను They చూస్తున్నారు. are hearing the noise of the chariots. ఆ యొక్క రథముల ద్వారా వచ్చు ధ్వనిని వారు వింటున్నారు. Then verse 14. అప్పుడు 14వ. Then he said, అప్పుడు అంటున్నాడు, the Lord will fight for you. యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును. Then verse 15. 15వ. Then God said, అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు. look at what God said in verse 15. 15వ దేవుడు ఏమంటున్నాడు The గమనించండి. Lord said, why do you cry to me? అప్పుడు దేవుడు యెహోవా అంటున్నాడు, మీరేలా నాకు మొరపెట్టుచున్నారు? See, చూడండి, when there is an emergency, మరి ఏదైతే అత్యవసర పరిస్థితులలో, when there is so much fear, మరి భయంకరమైన పరిస్థితులలో we definitely cry out to him. మనము దేవునికి నిజంగానే మొరపెట్టుకుంటాము. But the Lord is saying, why do you cry out to me? మరి అక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు, ఎందుకు నీవు నాకు మొరపెట్టుచున్నావు? Verse 16. 16వ. Look at what God is saying. మరి ఇక్కడ దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడో చూడండి. Lift up your rod. నీ కర్రను ఎత్తి.
That means దాని the అర్థము rod always symbolizes authority. ఆ యొక్క కర్ర అనగా ఎప్పుడు కూడా అధికారమును సూచిస్తూ ఉన్నది. What God is saying, దేవుడు ఏమంటున్నాడు I అనగా, have given you my word, నేను నా యొక్క మాటను వాక్యమును మీకు ఇచ్చాను, I have given you authority, నేను మీకు అధికారమును ఇచ్చాను, use that. అది మీరు వాడండి. Why are you crying out to me? ఎందుకు మీరు నాకు మొరపెడుతున్నారు? That means దాని అర్థము God has given us precious promises, తన యొక్క ప్రశస్తమైన ఆ యొక్క వాగ్దానములను దేవుడు మనకిచ్చాడు. promises of protection. భద్రతకు తో కూడిన ఆ యొక్క వాగ్దానములు. So during this time of plagues, ఇటువంటి తెగులుతో కూడిన ఇటువంటి సమయములలో, during this time of famine, ఈ యొక్క మరి కరువు యొక్క సమయములలో, during this time of storms, ఈ యొక్క తుఫాను యొక్క సమయములలో use your God given promises. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఆ యొక్క వాగ్దానములను వాడుకొనండి. Use the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క నామమును మీరు వాడుకొనండి. Apply the blood of Jesus. ఆ యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క రక్తమును మీరు వాడుకొనండి. He has given you angels to protect you. మరి దేవదూతలను మీకు కాపుదలగా ఇచ్చాడు. Believe that. అది విశ్వసించండి. See, you are waiting on heaven to do something. మీరు పరలోకం ఏదో చేయాలని మీరు వేచి చూస్తున్నారు. But heaven is waiting. Use what I have already given you. మరి అక్కడ పరలోకము మీకు నేను ఏదైతే ఇచ్చి ఉన్నానో దానిని మీరు ఉపయోగించండి అని చూస్తున్నారు. So Jesus deliberately slept in the boat. అందుకని యేసు ప్రభు మరి కావాలని అక్కడ దోణిలో నిద్రపోయాడు. Because since morning is been giving them the word and the word. ఎందుకంటే ఉదయకాలం నుంచి తన యొక్క మాటలను వారికి ఇస్తూ ఉన్నాడు. And he expected the storm to come. ఆ యొక్క తుఫాను వస్తుందని తాను ముందుగానే ఎరిగి ఉన్నాడు. Yes. And he wanted the disciples to use that word which they had deposited in their heart against that storm. మరి ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క తుఫానుని వారిలో నింపబడిన ఆ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా ఎదుర్కోవాలని తాను మరి అక్కడ ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. Now notice something here. ఇక్కడ ఒక మాటను గమనించండి. Jesus used the word to stop that storm. యేసు ప్రభు ఆ యొక్క మాటను ఉపయోగించాడు తుఫానుని ఆపుటకు. That means దాని అర్థము in the storms, ఈ యొక్క తుఫానులో, whatever storms you are going through, మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఎటువంటి తుఫానులోనైనాను, it can be a financial storm, అది ఆర్థిక పరమైన తుఫానే it కావచ్చు, can be a health storm, అది ఒక ఆరోగ్యమును గురించిన యొక్క తుఫానే కావచ్చు, it can be a family storm, అది ఒక కుటుంబంలో కలిగిన తుఫానే it కావచ్చు, can be a strife, అది ఒక కలహమే కావచ్చు, it can be opposition, అది వ్యతిరేకతయే కావచ్చు, it can be enemies, అది ఎనిమియే కావచ్చు, శత్రువే కావచ్చు. whatever is a storm, మీరు ఏదైతే తుఫాను ఏదైనాను, speak the word. దేవుని యొక్క మాటను పలకండి. That storm will cease. ఆ యొక్క తుఫాను సద్దు మణిగిపోతుంది. Let me ask you a question. ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతాను, గమనించండి. Is there any machine invented in this world which can stop a storm? ఒక తుఫానుని ఆపుటకు ఏదైనా పరికరము కనుగొనబడ్డదా ఈ యొక్క లోకంలో? Can anybody in this world ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఎవరైనాను has got any machine that they can stop a storm? ఒక తుఫానుని ఆపుటకు వారి దగ్గర ఏదైనా ఒక మెషిన్ ఉన్నదా? Nobody can stop a storm. ఒక తుఫాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. It is not invented. అది ఇంకా కనుగొనబడలేదు. So also అదే విధముగా today ఈ రోజు only the word of God can stop a storm. దేవుని యొక్క వాక్యము మాత్రమే ఆ యొక్క తుఫాను ఆపగలుగుతున్నది. Only your faith can stop a storm. మీ యొక్క విశ్వాసమే ఆ యొక్క తుఫాన్ని So ఆపగలుగుతున్నది. Jesus is saying, కాబట్టి యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, why are you so fearful? మీరు ఎందుకు ఇంత భయంతో ఉన్నారు? You have a blood covenant. మీకు ఆ యొక్క రక్త నిబంధన ఉన్నది. You have guardian angels. మీకు భద్రతతో కాపుదలగా మరి దూతలు ఉన్నారు. You have the promises of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు మీరు కలిగి ఉన్నారు. Where is your faith? మీ యొక్క విశ్వాసము ఎక్కడా? See, Matthew 8:26 from the Message translation. చూస్తున్నాము. Where is your faith? మీ యొక్క విశ్వాసము ఎక్కడా? See, Matthew 8:26. మత్తయి సువార్త 8:26 వచనము. Oh, you of little faith, అల్ప విశ్వాసులారా, why are you such cowards and such faint heart? మీరు హృదయంలో కృంగి ఎందుకు అంత భయపడుచున్నారు? See this? ఇక్కడ చూడండి, Cowards and a faint heart. హృదయంలో కృంగి భయపడుచున్నారు. You see this? చూస్తున్నారా? Any other translation? ఇంకేదైనా తర్జుమా చూసుకుందాము. Why are you such a coward? మీరు ఎందుకు అంత కృంగిపోయి పిరికివారుగా ఉన్నారు? Why is your heart fainting? మీ యొక్క హృదయము ఎందుకు కృంగిపోయి ఉన్నది? Why are you so timid and afraid? మీరు ఎందుకు అంత పిరికితో భయముతో ఉన్నారు? In your translation, oh, you have little faith. ఓ అల్ప విశ్వాసులారా. Okay, go to Luke 8:35 from the Message translation. లూకా సువార్త 8:35 వచనము మెసేజ్ 25 వచనము మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ లో చూసుకుందాము. Luke 8:25 from the Message translation. లూకా 8
25వ వచనము మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్లో చూసుకుందాము. Luke 8:25. Yeah. See, ఇక్కడ why చూడండి. can't you trust me? మీరు ఎందుకు నాపైన విశ్వాసం ఉంచలేకపోతున్నారు? You see this? చూస్తున్నారా? Why can't you trust me? నువ్వెందుకు నా మీద విశ్వాసము ఉంచలేకపోతున్నావు? Why can't you trust the word? మీరెందుకు దేవుని యొక్క వాక్యంపై విశ్వాసం ఉంచలేకపోతున్నారు? Why can't you trust me in this storm? ఈ యొక్క తుఫాన్లో మీరెందుకు నాపైన విశ్వాసం Why are ఉంచలేకపోతున్నారు? you so fearful? మీరెందుకు ఇంత భయంతో ఉన్నారు? Where is your faith? మీ యొక్క విశ్వాసము ఎక్కడా? Where is your trust? మీ యొక్క నమ్మకము ఎక్కడా? Where is your confidence in me? మీరు నాపైన కలిగిన ఆ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడా? Are you getting this? అర్థమవుతుందండి? Why are you seized with dread? మీరు ఎందుకు అంత భయముతో అలా బందీలుగా ఉన్నారు? Okay, in your translation, why are you terrified? మీరు ఎందుకు అంత భీతితో ఉన్నారు? Why are you amazed? మీరు ఎందుకు అంత ఆశ్చర్యపోతున్నారు? Jesus చూస్తున్నారా అండి? is asking us the same question in this storm today. మరి ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఈ రోజు ఈ యొక్క తుఫానులో యేసు ప్రభు ఇదే ప్రశ్న మనతో అడుగుచున్నారు. Where is your faith? నీ యొక్క విశ్వాసము ఎక్కడా? See, in closing, let me tell you something. మరి ముగించుండగా ఒక మాట చెప్తాను వినండి. In the real storm, మరి ఈ యొక్క నిజమైన తుఫానులో our real faith comes out. మన యొక్క నిజమైన విశ్వాసము బయటపడుతుంది. What we are really made of comes out during this storm. మరి ఈ యొక్క తుఫాన్లో మనం దేని ద్వారానైతే నిర్మించబడి ఉన్నామో అది What బయలుపరచబడుతుంది. is inside will come out now. మన లోపల ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది If బయటపడుతున్నది. you're relaxed, మీరు రిలాక్స్ గా ఉన్నట్లయితే, if you're not afraid, మీకు భయం లేనట్లయితే, if you're not timid, మీరు పిరికితనంతో if you're లేనట్లయితే, not a coward, మీరు ఆ యొక్క కవర్డ్ గా that ఉండనట్లయితే, means you have faith deposited in your heart. దాని అర్థము మీ యొక్క హృదయంలో మీరు విశ్వాసంతో నింపబడి But ఉన్నారు. if you're shaky, మీరు కదిలించబడినట్లయితే, if you're scared, మీరు భయంతో ఉన్నట్లయితే, you're dreadful, మీరు పిరికితనంతో ఉన్నట్లయితే, you're afraid, మీరు భయంతో ఉన్నట్లయితే, that means దాని అర్థము you gave a lot of time for the media and the news, మీరు మీ యొక్క ఎంతో సమయమును మీడియాకు న్యూస్ కి ఇచ్చారు, but you did not give time for the word of God. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మీరు సమయము That's వెచ్చించలేదు. why you are shaken. అందుకోసమే మీరు ఆ విధంగా See, Luke కదిలించబడి ఉన్నారు. 21:26. లూకా 21-26 వచనం చూసుకుందాము. Last two scriptures and we will close. మరి చివరి 2 వచనాలు మనం చూసుకొని ముగించుకుందాము. Luke 21:26. లూకా సువార్త 21-26 వచనము. Men's heart failing them from fear for the things which are coming on the earth. మరి మనుషుల యొక్క హృదయాలు లోకం పైన వస్తున్న వాటిని చూచి అవి ఎంతో భయాందోళనతో కదిలించబడి ఉన్నవి. Yeah, that's the right translation. You see this? చూస్తున్నారా అండి? Men's heart మనుషుల యొక్క హృదయాలు are failing them from fear వారి యొక్క భయముతోని వారిని మరి ఓడిపోయేలా చేస్తున్నాయి. with the things which are coming on the earth. ఈ యొక్క లోకం పైనకి వచ్చుచున్న సంగతులను చూచి. Luke 18:8. లూకా సువార్త 18-8 వచనము. Luke chapter 18 verse 8. లూకా సువార్త 18-8 వచనము. When the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? మనుషుల కుమారుడు వచ్చినప్పుడు నిజముగా మరి భూమి పైన ఆయన విశ్వాసమును కనుగొనునా? See, in times like this, ఇటువంటి పరిస్థితుల like సమయంలో never before, you need faith now. మరి ఇటువంటి సమయంలో మీరు ఎప్పుడు కూడా అవసరపడినంత విశ్వాసము ఇప్పుడు మీకు అవసరత కలిగి ఉన్నది. If you need anything now, you need faith. మీకు ఏదైనా కావాలని ఉంటే అది విశ్వాసమే. If you want to survive now, you need faith. మీరు ఎదురొడి జయించాలంటే మీకు కావాల్సింది విశ్వాసమే. So load up with faith in your heart. కాబట్టి మీ యొక్క హృదయములను విశ్వాసముతో నింపండి. See, let me tell you something. ఒక మాట చెప్తాను నేను, వినండి. Faith comes by hearing. విశ్వాసము వినుట ద్వారా కలుగుతుంది. The level of the word in your heart మీ యొక్క హృదయంలో ఉన్న వాక్యము యొక్క పరిమాణము will be the level of faith in your heart. మీ యొక్క విశ్వాసం మీ యొక్క హృదయంలో ఉన్న విశ్వాసము యొక్క పరిమాణం అయి If ఉంటున్నది. the word level is low, ఈ యొక్క విశ్వాసం యొక్క పరిమాణము తక్కువగా, వాక్యం యొక్క పరిమాణం తక్కువగా the ఉన్నట్లయితే faith level is low. ఆ యొక్క విశ్వాస పరిణామము తక్కువగా If the word ఉంటుంది. level is high, ఈ యొక్క వాక్యము పరిణామం ఎక్కువగా the ఉన్నట్లయితే faith level is high. ఆ యొక్క విశ్వాస పరిమాణము ఎక్కువగా ఉంటుంది. So load up with the word in your heart. కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యముతో మీ యొక్క హృదయాలను నింపుకొనండి. Are you getting this? అర్థమవుతుందా You అండి? need faith to survive. బ్రతకాలంటే
విశ్వాసము కావాలి. Okay? So I'm అర్థమవుతుందా going to అండి? pray for you all. కాబట్టి మీ అందరి గురించి ప్రార్థిస్తాను. Father, I pray for all those who are weak-hearted. తండ్రి, ఎవరైతే మరి బలహీనమైన హృదయం కలిగి ఉన్నారో వారందరి గురించి నీ యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను. I pray for all those who are faint-hearted. ఎవరైతే కృంగిపోయిన హృదయం కలిగి ఉన్నారో వారి గురించి They have ప్రార్థిస్తున్నాను. heard the word. వారు వాక్యంను విన్నారు. Lord, I pray strengthen them in their heart, వారి యొక్క హృదయంలో వారిని బలపరచండి that they ప్రార్థిస్తున్నాను. will not be shaken by the storms. తద్వారా ఈ యొక్క తుఫాన్లను చూసి వారు కదిలించబడరు. They will be strong in faith, oh God. వారు విశ్వాసములో బలముగా ఉంటారు ప్రభువా. In Jesus' name I pray. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. Lord, even as we come before the table, ప్రభువా, ఈ యొక్క బల్ల దగ్గరికి మేము వచ్చుండగా Lord, we take the bread. ప్రభువా, మేము ఈ యొక్క రొట్టెను పట్టుకొంచున్నాము. Lord, this symbolizes your body. మరి ఇది మీ యొక్క శరీరమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. Lord, ప్రభువా, you took the bread and you broke it. మరి ఈ యొక్క రొట్టెను మీరు పట్టుకొని మీరు విరిచారు. This symbolizes your body. ఇది మీ యొక్క శరీరమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. Lord, we have faith in the communion. కాబట్టి ఈ యొక్క బల్లలో ప్రభువా మాకు విశ్వాసం ఉన్నది. By faith we partake in this communion. విశ్వాసము ద్వారా ఈ యొక్క బల్లలో మేము పాలు పంచుకొంచున్నాము. Lord, this is your body. ఇది మీ యొక్క శరీరమై ఉన్నది. Then as we partake in this, O Lord, ఈ యొక్క శరీరంలో మేము పాలు పంచుకొంచుండగా we దేవా, believe for supernatural health. అసాధారణమైన ఆరోగ్యమును గురించి మేము We విశ్వసిస్తున్నాము. believe for supernatural strength. మరి అసాధారణమైన శక్తిని గురించి మేము We విశ్వసిస్తున్నాము. believe for a sound mind. మా యొక్క మనస్సును మరి నెమ్మది కొరకు మేము విశ్వసిస్తున్నాము. And Lord, we thank you for boosting our immune system, O God. మా యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతున్నందుకు మీకు వందనాలు. You may eat the bread. మీరు యొక్క రొట్టెను తీసుకొని వచ్చును. Lord, you took the cup. ప్రభా, మీరు ఆ యొక్క పాత్రను పట్టుకున్నారు. You blessed it. ఆ యొక్క పాత్రను మీరు You దీవించారు. said, drink, this is the blood of the new covenant. ఇది నా కొరకు నూతన నిబంధన యొక్క రక్తము, దీనిని మీరు తాగుడి అన్నారు. Then thank you, Lord. కాబట్టి ప్రభా మీకు By వందనాలు. faith we partake in this blood. విశ్వాసం ద్వారా ఈ యొక్క రక్తములో మేము పాలు That పంచుకొంచున్నాము. no plague would come near our dwelling, O Lord. ఎటువంటి తెగులును కూడా మా యొక్క గృహమును సమీపించదు దేవా. You may partake in the blood. మీరు ఈ యొక్క రక్తంలో పాలు పంచుకొనవచ్చు. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. It's time for the offerings. మరి మన కానుకలకు సమర్పించే సమయము. So God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.